Shalom, mari menginjil. Puji Tuhan, di malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di hadapan Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama melalui live streaming kepada semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang beribadah live streaming di rumah masing-masing dimanapun berada. Mari kita bersama-sama kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Di dalam roh dan kebenaran, mari kita menyembah Allah Bapa kita. Sebelum kita memulai dengan puji-pujian, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih. Perlindungan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini pun Engkau tetap memberkati kami dengan waktu, kesempatan untuk bisa maju ke hadapan Tuhan dan beribadah kepada-Mu. Bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Kami hendak beribadah ya Bapa. Kami percaya Roh Tuhan akan menyatukan kami semua sehingga kami bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan Engkau akan berkenan atas segala penyembahan kami. Bapa, tolong sertai kami, penuhi kami semua dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan biarlah lewat ibadah malam hari ini kami diberikan firman hidup, kami diberikan kekuatan yang baru untuk bisa menghadapi hari-hari yang sekarang ini penuh dengan tantangan di sekitar kami. Kami percaya ketika kami datang menyembah, Engkau akan hadir di dalam kami dan Engkau ya Bapa yang akan membukakan jalan sehingga pemulihan bisa terjadi pada bangsa kami bahkan dunia ini. Terima kasih ya Bapa, bertatalah di atas segala puji-pujian. Kami mengucap syukur kepadamu dengan menikah nama Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sewaktu hidupku tenang dan aman ataupun susah menimpa, dimanapun ada Tuhan yang akan selalu menuntun. Mari kita angkat pujian sama-sama. Jiwaku, tenanglah.
Orang yang menanti Tuhan naik terbang seperti Raja Wali. Mari kita angkat pujian. Memuliakan namanya, kita angkat pujian sama-sama. Orang yang menanti Tuhan. Orang yang menanti Tuhan naik terbang seperti Raja Wali. Takut gentar pun hilang, menangkan semua perang. Naik terbang seperti Raja Wali. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan. Apa kekuatan baru? Ayat pertama. Orang yang nanti Tuhan naik terbang seperti Raja Wali. Takut gentar pun hilang, menangkan semua perang. Naik terbang seperti Raja Wali. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru. Ayat kedua. Orang yang nanti Tuhan majulah, tak menjadi lelah. Domba yang hilang jalan, gembala pun mencari, tak menjadi lelah. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru. Ayat kedua. Ya orang yang nanti Tuhan majulah, tak menjadi lelah. Domba yang hilang jalan, gembala pun mencari, tak menjadi lelah. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru. Amin. Kitab Yesaya menyatakan bahwa setiap orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berserukan doa-doa kita hadapannya. Mari kita berdoa yang pertama untuk bangsa negara kita. Supaya benar-benar bangsa dan negara kita, tempat kita tinggal bisa dipulihkan oleh Tuhan. Lewat hal-hal yang terjadi, penyebaran virus corona saat ini. Biarlah membuat semua bangsa kita bisa mencari Tuhan dan bersandar kepadanya. Kita berdoa khususnya untuk pemerintah bisa diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik untuk bisa terselesaikan. Penyebaran virus ini tidak berlanjut lebih lagi, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik dan banyak orang akhirnya bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan sehingga badai yang sedang menerpa dunia ini bisa kita lewati bersama-sama. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja Tuhan supaya gereja Tuhan semakin menjadi satu hati, berdoa, semakin dikuatkan, saling mengasihi, menguatkan dengan firman Tuhan. Dan biarlah lewat kesempatan yang baik ini, nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita membawa doa-doa kita untuk setiap pergumulan pribadi kita, doa-doa pribadi kita untuk keluarga kita, anak-anak kita, orang tua, sanak saudara,
juga setiap tempat kerja, bisnis kita. Biar Tuhan campur tangan dan Tuhan yang akan menyelesaikan segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Sambil kita angkat pujian, hadir dalam hatiku Yesus, datanglah bukan berdoa. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Hadir dalam hatiku Yesus, datang lakukan berdoa. Jiwaku sesak dan khawatir, datanglah hari ini. Oh, hadirlah di hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. Oh, tinggallah hari ini dalam hatiku, ya Yesus. Hadir dalam hatiku Yesus. Ku perlu Kau sepanjang hidup. Beban dosa sangatlah berat, tinggallah di hatiku. Oh, hadirlah di hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. Oh, tinggallah hari ini dalam hatiku, ya Yesus. Ayat yang keempat, hadir dalam hatiku Yesus, bersihkanlah, terangilah, penuhiku dengan Roh Kudus, datanglah dan tuntunku. Oh, hadirlah, oh, hadirlah di hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. Oh, tinggallah hari ini dalam hatiku, ya Yesus. Oh, hadirlah, oh, hadirlah di hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. Oh, tinggallah hari ini dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita serukan amin, haleluya 3 kali. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Allah Bapa Ibu, kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu ya Bapa, membawa bangsa kami. Dalam sekarang ini banyak hal yang sedang terjadi ya Bapa. Kekacauan terjadi, banyak penyebaran virus corona pun terjadi ya Bapa. Mengkhawatirkan semua dalam kulit bangsa kami. Bapa, saat ini kami hadir di hadapan-Mu. Bapa, tolong kami, kuatkan kami, selamatkanlah kami, luputkanlah kami semua ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Bapa Engkau yang akan
Tuhan Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih karunia. 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, dalam kegelapan dunia 세상이 ini, di suasana 비록 yang mencekam karena virus 코로나 yang 바이러스 mewabah 때문에 seluruh dunia, 어둡지만 khususnya bangsa kami. 아버지 Bapa, 하나님께서 hanya ketika kami berada bersama denganmu, kami 우리와 aman 함께 하실 seperti 때 di Gosen. 하나님의 백성 고센 땅이 사는 곳은 재앙이 없었던 것과 같이 안전할 줄로 믿습니다. 아버지 하나님, 이 수요 예배에 참석할 수 있도록 인도하여 주신 은혜 감사드립니다. 아버지 하나님, 우리의 몸과 마음과 영혼이 하나님의 전에 거하는 귀한 예배가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님께서 함께하여 주신 가운데 저희들이 이곳에 있는 줄로 믿습니다. 아버지 하나님, 신령과 진정으로 예배드릴 수 있도록 인도하여 주시옵시고, 이 나라와 이 민족을 아버지 하나님 앞에 맡기오니 코로나 바이러스가 속히 그쳐질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그리하여서 구속사 경륜이 속히 이 땅에 이루어지는 귀한 역사가 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 빛이 이 나라를 비추고 하나님께서 이 나라를 회복시켜 주시기를 원합니다. 하나님의 빛이 우리의 모든 어두움을 비춰주셔서 우리의 갈 길을 비춰주셔서 밝게 만들어 주시옵소서. 아버지 하나님 앞에서 우리가 기도를 드립니다. 오늘도 윤 목사님께서 전해주시는 말씀을 통하여서 이 수요 예배의 말씀을 전하는 윤 목사님에게 하나님의 성령으로 입혀 주시옵시고 하나님의 뜻에 합당한 말씀만을 전하실 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 실시간으로 예배를 드리는 성도님들과 이 성전에서 예배드리는 모든 사람들에게 함께하여 주시옵시고 하나님 아버지께서 우리와 함께 이곳에서 예배드리는 줄로 믿고 감사드리며 모든 성도들이 어디에 있든지 간에 지켜주실 줄 믿고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Pembacaan firman hidup 오늘 diambil 본문 dari 말씀은 에스겔 40장 48절에서부터 49절까지 말씀입니다. 에스겔 40장 48절에서 49절 말씀. 그가 나를 데리고 전문 현관에 이르러 그 문의 좌우벽을 청량하니 광이 이편도 5척이요 저편도 5척이며 두께가 문 이편도 3척이요 문 저편도 3척이며 그 현관의 강은 20척이요 장은 11척이며 문간으로 올라가는 층계가 있고 문벽 곁에는 기둥이 있는데 하나는 이 편에 있고 하나는 저 편에 있더라. 하나님의 말씀이었습니다. 오늘 말씀의 제목은 에스겔 성전의 방문 25곳 중 11번째 방문 성전문 현관입니다. 윤 목사님께서 말씀 전해 주십니다. 하나님께 영광 돌려드립니다. 감사합니다. 오늘은 에스겔 성전의 방문 25곳 중 11번째 방문으로 성전문 현관입니다. 성전문 현관에 대해서 오늘 상고하도록 하겠습니다.
에스겔서는 마지막 때 새 예루살렘의 청사진이라고 말씀을 드렸습니다. 우리가 지금 뭐 좋지 않은 상황에 처했지만 코로나 바이러스 때문에요. 그래도 하나님의 살아계신 하나님의 말씀을 받으면은 하나님께서 우리를 지켜주시고 우리를 위해서 준비하여 주신 새 예루살렘 성에 들어가게 될 줄로 믿습니다. 오늘은 11번째 방문지 성전문 현관입니다. 녹같이 빛나는 사람이 에스겔 선지자를 현관으로 데려갑니다. (48절은) 성전의 현관 입구의 좌우 벽 크기를 잽니다. 그 후 49절엔 현관의 크기, 층계들, 그리고 문벽 곁 두 기둥입니다. 먼저 구속사 11권 에스겔 성전 문 현관에 대한 동영상을 보시도록 하겠습니다. 에스겔 40장 48절을 보면 그가 나를 데리고 전문 현관에 이르러 그 문의 좌우 벽을 청량하니 광이 이편도 5척이요 저편도 5척이며 두께가 문 이편도 3척이요 저편도 3척이며 49절에는 그 현관의 광은 20척이요 장은 11척이며 라고 말씀을 합니다. 한국 성경에는 현관의 길이가 11척으로 나와 있습니다. (11척이라고) 기록이 되어 있지만 70인경을 살펴보면은 히브리어로 도데카라고 사용이 되어서 즉 12척으로 기록이 되어 있습니다. 인도네시아 성경에도 12척이라고 번역을 하고 있습니다.
킹 제임스 버전과 NASB 버전을 보면은 한국 성경처럼 11 큐빗이라고 해가지고 11척이라고 기록을 하고 있습니다. 영어 성경은 11척으로 기록한 마소라 사본을 따라서 번역했기 때문에 그렇게 기록이 된 것입니다. 이처럼 이 시간에는 먼저 성경 사본에 관해서 잠시 말씀을 드리겠습니다. 이 시간에는 먼저 성경 사본에 관해서 잠시 말씀드리겠습니다. 우리가 알다시피 구약 성경의 원본은 발견이 되질 않았죠. 다만 원본을 그대로 손으로 필사한 사본들이 발견이 되었을 뿐입니다. 그렇지만 이것들이 사본들이긴 하지만 원문 그대로 잘 보존이 되었습니다. 이에 대해서 AD 1세기경 유대인 역사가 요세푸스는 이렇게 기록을 하고 있습니다. 지난 오랜 세월 동안 누구도 감히 성경에서 획 하나도 글자 하나도 더하거나 수정하는 기도를 하지 못했습니다. 가장 오래된 히브리어 원문 사본이 있는데 바로 그것은 사해 사본입니다. 사해 사본입니다. 가장 오래된 히브리어 원문 사본이 있는데 그것이 바로 사해 사본입니다. 이 사해 사본은 주전 125년경에 기록이 되었습니다. 이 사본은 가장 근래에 발견된 마소라 사본과 거의 동일합니다. (9세기경에) 발견이 된 마소라 사본과 거의 동일합니다. 원본을 손으로 그대로 옮겨 적은 사본과 달리 번역본이라는 것이 또 있습니다. 대표적으로는 70인경이 그것입니다. 이것은 주전 약 3세기경에 번역이 되었습니다. 주전 약 3세기경에 번역이 되었습니다. 이 70인경은 그 원본이 되는 히브리어 원문이 발견되지를 않았습니다. 한번 생각을 해보세요. 이게 가장 오래된 것인데 주전 3세기경이니까 기록한 해가 주전 3세기경이니까 사해 사본보다도 훨씬 더 오래된 원본을 가지고 번역을 한 것입니다. 쉽게 말하자면 예를 들어서 50여 년 전 원로 목사님의 육필 원고가 있죠. 이것을 이 시대에 맞는 단어들을 선택해서 2007년부터 구속사책으로 저술을 하셨습니다. 그런데 만일 한국어 서책보다 훨씬 전에 인이어로 번역을 해놨다라고 한번 해보세요. 그러면 인이어가 비록 번역본이지만 어떻습니까? 어떤 부분은 유필 원고에 더 가까울 수도 있는 것이죠. 그처럼 가끔은 70인경이 마소라 사본보다도 더 정확한 원문을 반영하기도 합니다. 그처럼 가끔은 70인경이 마소라 사본보다도 더 정확한 원문을
반영하기도 합니다. 자, 다시 돌아가서 성전 앞 현관의 길이가 11척이냐 12척이냐. 이처럼 오늘 본문처럼 간혹 사본이나 번역본이 다를 경우에는 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 합니까? 결론부터 말씀드리자면 이 구절은 70인경이 더 정확합니다. 12척입니다. 그러면 어떻게 현관의 크기가 12척인 것인지를 12척이라는 것이 정확한지를 어떻게 입증할 수가 있을까요? 현관 크기가 12척인 것이 정확한지를 어떻게 입증을 할 수 있을까요? 이것은 전체 에스겔 성전의 길이를 통해서 확인을 해볼 수가 있습니다. 그래서 서론적으로 이것을 증명한 후에 계단에 대해서 상고하도록 하겠습니다. 먼저 전체 성전의 길이를 살펴보게 되면 100척 곱하기 100척의 정방형입니다. 에스겔 41장 13절과 14절을 참조하시면 됩니다. 성전의 동서간의 길이가 100척입니다. 그림을 보면서 확인을 해보시기 바랍니다. 서두에서 봤듯이 전문의 문간의 문벽 두께가 얼마였습니까? 5척이었죠. 현관의 길이는 11척 아니면 12척이죠. 둘 중에 하나입니다. 그 다음에 성전 문통 벽의 두께가 몇입니까? 에스겔 41장 1절을 참조하면은 6척이라고 기록이 되어 있습니다. 그리고 성소 외전이라고 합니다. 성소 외전의 길이가 40척입니다. 에스겔 41장 2절 참조하시면 됩니다. 그리고 지성소는 내전이라고도 부릅니다. 지성소 내전 문통의 벽 두께가 2척입니다. 그리고 지성소 내전의 길이가 20척입니다. 에스겔 41장 4절에 기록이 되었죠. 그리고 성전의 서쪽 내벽의 길이 즉 두께가 6척입니다. 에스겔 41장 5절 상반절을 참조하시면 됩니다. 아까 처음에 쟀던 성소 문통 벽 두께와 같습니다. 그리고 성전 주위에 있는 골방의 동서 방향 넓이가 4척입니다. 에스겔 41장 5절 하반절 참조하시면 됩니다. 그리고 성전을 두른 외벽이 5척입니다. 에스겔 41장 9절. 그러면 차례차례 더하면 5 더하기 11 아니면 12 둘 중에 하나인 것 더하기 6 더하기 40 더하기 2 더하기 20 더하기 6 더하기 4 더하기 5 하면은 99척 아니면은 100척이 되죠. 만일 현관의 길이가 11척이면은 전체 성전의 길이가 99척이 되는 것이죠. 그러나 만일 현관의 길이가 12척이면 전체 성전의 길이가 100척이 되는 것입니다. 만일 현관 길이가 12척이 맞다면 전체 성전의 길이가 100척이 맞습니다. 결국 전체 성전의 길이가 100척이라고 말씀을 했으니까 현관의 길이는 12척이 맞는 것입니다. 11척으로 계산하면 총 99척이 나오고 12척으로 계산하면 모두 100척이 나오죠. 그러니 12척이 맞는 것입니다. 다시 말해 이 구절은 마소라 사본보다 뭐가 더 정확합니까?
어떤 이유에서인지 이 구절에서는 70인경이 더 정확합니다. 이제 에스겔 성전에 나타난 층계에 대해서 살펴보겠습니다. 첫 번째 큰 대지, 층계의 원어에 담긴 의미를 살펴보겠습니다. 층계의 원어에 담긴 의미. 이제 성전 문간으로 올라가는 층계에 대해서 보도록 하겠습니다. 에스겔 40장 49절 말씀. 문간으로 올라가는 층계가 있고 라고 말씀을 합니다. 아까 적어도 이 구절은 70인경을 정확하게 볼 만한 이유를 우리가 살펴보았죠. 70인경에는 숫자 10을 뜻하는 데카라고 하는 단어가 나옵니다. 따라서 여기 층계가 그냥 층계가 아닌 10층 층계, 10층 계단을 말하고 있습니다. 인도네시아도 10층이라고 번역을 하고 있죠. 영어 성경 RSV도 이 부분을 10 steps라고 번역을 하고 있습니다. 자, 바깥뜰에서 안뜰을 지나 이제 성소로 올라가게 되죠. 그러면은 7계단을 거쳐야 되고 8계단을 거치고 10계단을 만나게 됩니다. 그러면은 총 계단의 숫자는 25개가 됩니다. 에스겔 40장 22절과 26절, 31절, 34절, 37절, 49절 참조하시기 바랍니다. 여기 층계라고 하는 것은 히브리어로 마알라라고 합니다. 이것은 1차적으로는 올라감, 계단, 상승이라는 뜻을 가지고 있습니다. 또한 오름, 등반, 높은 곳, 고지, 윗방 이런 뜻을 가지고 있습니다. 내려가는 내 뜻보다는 올라가다, 오르다라는 의미를 가지고 있습니다. 시편 120편에서 134편 각 장의 제목이 성전에 올라가는 노래입니다. RSV를 보면은 올라갈 때 노래라고 제목을 붙이고 있습니다. 시편 120편부터 134편을 성전에 올라가는 노래라고 제목을 붙이고 있는데 RSV를 보면은 올라갈 때 노래라고 제목을 붙여 놓았습니다. Song of Ascents, Song of Degrees 해서 계단의 노래라고 합니다. 이 올라가는이라는 이 단어가 바로 히브리어로 마알라라는 단어를 사용을 합니다. 곧 계단이라는 뜻이죠. 유대인들은 절기 때 성전으로 올라갈 때 이 시편을 불렀다고 합니다. 고대 사회에서 계단의 숫자는 상징성을 띠게 됩니다. 고대 사회에서 계단의 숫자는 상징성을 띠게 됩니다. 에스겔 성전의 7계단과 8계단을 합치면 15계단이죠. 에스라 7장 9절을 보면 정월 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 라고 말씀을 합니다. 정월 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 라고 말씀을 하는데 여기
길이라는 이 단어를 히브리어로 마알라라고 사용을 하고 있습니다. 곧 올라감이라는 뜻을 가지고 있죠. 말하자면 바벨론 평지에서 올라가기 시작했다라고 하는 것입니다. 예루살렘으로 가는 길 자체가 마알라, 곧 올라가는 것이라는 것입니다. 우리의 삶이 날마다 세상 바벨론을 떠나서 성전으로 올라가야 합니다. 이 단어는 떠오르는 것, 생각을 가리킬 때도 사용이 됩니다. 예를 들어서 에스겔 11장 5절에 너희 마음에서 일어나는 것을 내가 다 아노라라고 말씀합니다. 이 단어는 떠오르는 것, 생각을 가리킬 때도 사용을 합니다. 에스겔 11장 5절 너희 마음에서 일어나는 것을 내가 다 아노라. 강신택 박사님의 번역본을 보면은 나는 너희들의 영의 올라감을 그것을 알고 있다라고 말씀하고 있습니다. 빌립보서를 보면은 너희 속에 다른 생각이 떠오를지라도 하나님께서 그것을 아신다라는 말씀을 하고 있습니다. 말씀과 기도로 우리의 영이 주께로 점점 올라가게 되기를 바랍니다. 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라 라고 말씀을 합니다. 신명기 4장 7절에도 우리가 기록되었듯이 말씀과 기도로 우리의 영이 주께로 점점 올라가게 됩니다. 우리가 말씀과 기도로 우리의 영이 점점 주께로 올라가게 되기를 주의 이름으로 축원드리겠습니다. 두 번째 근대지 에스겔 성전에 나타난 층계의 특징을 살펴보겠습니다. 두 번째 근대지 에스겔 성전에 나타난 층계의 특징. 작은 첫 번째로 성소에 가까워질수록 계단의 숫자가 많아집니다. 성소에 가까워질수록 계단의 숫자가 많아집니다. 7계단에서 8계단, 그리고 다시 10계단으로 성전으로 가까워질수록 계단의 숫자가 늘어나죠. 예를 들면은 산에 오를 때 단숨에 산 정상에 도달할 수가 없죠. 한 발자국씩 위로 오를 때마다 발걸음이 무거워집니다. 처음엔 7계단에서 이제 8계단으로 한 계단이 더 늘어났습니다. 그 다음은 8계단에서 10계단으로 2계단이 더 늘어났죠. 이것은 성전 안쪽의 지성소가 가장 거룩함을 나타낸 것입니다. 7계단에서 8계단으로 한 계단이 늘고 그 다음은 8계단에서 10계단으로 해서 2계단이 늘어났습니다. 이것은 성전 안쪽의 지성소가 가장 거룩하다는 것을 나타내는 것입니다. 하나님의 임재의 장소로 갈수록 거룩해야 한다라는 것입니다. 더 높은 수준의 경건과 거룩을 요구하게 되는 것입니다. 두 번째 근대지의 작은 두 번째, 성소에 가까워질수록 계단의 높이가 높아집니다. 성소에 가까워질수록 계단의 높이가 높아집니다. 자, 7계단과 8계단을 합치면은 15계단이 되죠. 이 15계단은 6층 높이 곧 3.192m가 됩니다. 에스겔 41장 8절. 일곱 계단과 8계단을 합치면은 15계단이 됩니다. 이 15계단은 6층 높이 곧
3.192m가 됩니다. 에스겔 41장 8절 참조하십시오. 그리고 마지막 10계단을 올라가는 높이도 6척입니다. 그러므로 10계단과 15계단의 높이가 같은 6척입니다. 일곱 계단과 8계단을 합쳐서 6척이고 그 다음에 10계단의 높이 자체가 6척이고 해서 같습니다. 일반적으로는 각 계단 한 개의 높이가 17 내지는 18cm입니다. 제가 집에 있는 계단도 확인해 봤습니다. 반면에 에스겔 성전 현관 앞 계단은 약 31.92cm입니다. 거의 2배죠. 그러니 상당히 높은 편입니다. 이것은 하나님께 올라가는 것이 쉽지 않다라는 것이죠. 예배 드리는 거, 찬송 부르는 거, 헌금하는 거, 이것이 다 올라가는 것입니다. 말씀을 듣고 기도하는 것, 다 하나님께 올라가는 것입니다. 하나님께 올라가는 삶이 될 때 주님께서 여러분 가정의 경제도 올려주시기를 축원드리겠습니다. 두 번째 큰 대지의 작은 세 번째, 성문으로 올라가기까지의 3번의 과정이 있습니다. 성문으로 올라가기까지 3번의 과정이 있습니다. 7계단, 8계단, 10계단이 있죠. 모두 3번의 과정입니다. 예수님도 이 땅에서 당신이 3일 길을 걷겠다고 하셨습니다. 누가복음 13장 32절에서 33절 말씀 참조하십시오. 성경에는 이와 같은 3일 길이 계속해서 등장하는 것을 보게 됩니다. 작은 첫 번째, 노아의 방주는 3층으로 지으라고 했습니다. 창세기 6장 16절 참조하십시오. 작은 두 번째로 솔로몬 성전도 3층으로 된 다락을 만들었습니다. 열왕기상 6장 6절 참조하십시오. 하층 다락, 중층 다락, 상층 다락 각각 5규빗, 6규빗, 7규빗입니다. 세 번째로 사도 바울도 3층천에 다녀왔다라고 했죠. 고린도후서 12장 3절 참조하십시오. 고린도후서 12장 3절에 사도 바울도 3층천에 다녀왔다라고 했습니다. 첫사람 아담에게는 세 처소가 있었습니다. 그는 흙에서 시작했고 에덴 동산에 거주를 했습니다. 그러나 그것이 최종 목적지가 아니라 새 하늘과 새 땅이 있었습니다. 흙, 에덴 동산, 새 땅과 새 하늘과 새 땅, 이렇게 세 처소가 있습니다. 우리가 사는 이 세상을 봐도 바다, 땅, 하늘이라는 세 가지 거주지가 있습니다. 계시록 13장 11절과 다니엘 7장 3절을 볼 때 바다와 땅에는 마귀와 짐승이 출몰을 합니다. 바다와 땅이 협력하여서 믿는 성도와 교회를 괴롭힙니다. 계시록 13장 14절, 그러므로 우리는 하늘에 거하는 자가 되어야 합니다. 우리는 반드시 하늘에 거하는 자가 되어야 됩니다. 계시록 12장 12절, 이러한 세 가지 거주지가 에스겔 성전에서도 나타납니다. 에스겔 40장 참조하십시오. 즉 에스겔 성전 새 성전이 3번의 계단으로 연결이 되어 있습니다.
에스겔 성전 새 성전이 세 번의 계단으로 연결이 되어 있죠. 아까도 말씀드렸지만 층계의 원어가 올라간다라고 했습니다. 즉 낮은 곳에서 높은 곳으로 올라가는 통로입니다. 기드온 300용사처럼 피곤하지만 끝까지 말씀을 따르는 성도님들이 되시기를 축원드리겠습니다. 세 번째 컨디지입니다. 각 계단에 나타난 타락 회복의 구속 경륜에 대해서 살펴보겠습니다. 각 계단에 나타난 타락 회복의 구속 경륜을 살펴보겠습니다. 높은 데서 낮은 곳으로 떨어진 것이 타락이죠. 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어진 것이 바로 타락입니다. 그렇다면 계단을 통해서 올라가게 될 때 아담의 타락을 회복하게 되는 것입니다. 이러한 타락 세계의 회복을 위해서 구속사에 나타난 세 명의 조상이 있죠. 누구입니까? 인류의 조상인 아담, 그리고 제2의 조상인 노아, 그리고 믿음의 조상 아브라함. 창세기 5장과 11장 참조하십시오. 아담에서 노아로 다시 아브라함으로 갈수록 놀라운 구속 섭리의 비밀이 들어 있습니다. 아담에서 노아로 다시 아브라함으로 갈수록 놀라운 구속 섭리의 비밀이 들어 있습니다. 이러한 섭리가 나타날 새 성전에 나아가는 과정을 통해 발견하게 됩니다. 작은 첫 번째로 7계단 에덴 동산과 생명나무의 회복. 7계단 에덴 동산과 생명나무의 회복. 질문 드리겠습니다. 아담이 취해진 흙이라는 처소, 이곳은 어떤 곳입니까? 하나님이 없다 하고 믿지 않는 불신의 세계입니다. 하나님이 없다 하고 믿지 않는 바깥의 불신 세계입니다. 그런데 어느 날 자신을 창조한 존재를 인식하게 됩니다. 이사야 64장 8절 참조하십시오. 이사야 64장 8절 참조하십시오. 함께 찾아서 봉독하겠습니다. 이사야 64장 8절이었습니다. 사람이 정신없이 살다가 언제 정신을 차리게 됩니까? 언제 정신 차리게 됩니까? 고난을 당할 때입니다. 고난을 당할 때 정신 차리게 되죠. 도저히 피할 길이 없게 될 때이죠. 지금처럼 코로나가 확산이 될 때, 지금 같은 때에 우리는 인생이라는 것이 너무도 약한 존재다라고 하는 것을 깨닫게 됩니다. 구멍 2개에 의존해서 숨을 쉬다가 그마저도 멈추면 그대로 끝나고 마는 것입니다. 평생 사망에 매여 종노릇 하다가 잠시나마 인생이 뭔지 돌아보게 되는 때입니다. 그때가 바로 고난을 당할 때입니다. 고린도전서 15장 44절에는 두 가지 몸을 말씀을 하고 있죠. 육의 몸과 다시 살게 될 신령한 몸입니다. 아담은 육의 몸, 땅에서 난 자, 흙에 속한 자였습니다. 아담은 육의 몸, 땅에서 난 자, 흙에 속한 자였습니다. 그러면 그 아담이 7일 창조를 통해서
허락받은 복이 무엇입니까? 그는 에덴 동산과 생명나무의 축복을 허락받게 됩니다. 그런 그가 산영 곧 생명이 되었는데 창세기 2장 7절에서 말씀하고 있죠. 그런데 아까 안타깝게도 타락하고 만 것입니다. 날마다 생명나무 대신 예수님의 말씀을 먹고 자라기를 바랍니다. 세 번째 큰 돼지의 작은 두 번째, 팔계단, 죄악을 이기는 은혜, 죄악을 이기는 은혜. 일곱 계단을 올라가면은 바깥들이고, 거기서 8계단을 지나면은 번제단이 있는 안뜰입니다. 일곱 계단을 올라가면 바깥들이고, 거기서 8계단을 지나면 번제단이 있는 안뜰입니다. 에스겔 40장 39절을 볼 때 희생 제물을 잡는 상이 많죠. 8개가 됩니다. 이것은 이스라엘 백성과 하나님과의 관계의 회복을 보여준다라고 했습니다. 새 성전에서는 이전과는 다른 참 제사를 드리게 된다라고 하는 것입니다. 에덴 동산에서 선악과 시험에 아담이 실패를 하게 됩니다. 그러나 10대 만에 노아의 8식구는 죄악의 홍수 심판을 이기게 되죠. 따라서 이 8계단은 새 창조, 새 날, 새 역사를 보여준다라고 하겠습니다. 대표적인 인물이 누구입니까? 바로 아담의 10대 손 노아입니다. 방주에서 나와 번제를 드림으로 하나님의 진노가 사그러듭니다. 창세기 8장 21절 참조하십시오. 예수님이 속죄 제물이 되심으로 하나님의 진노에서 우리를 구원하셨습니다. 로마서 5장 8절 참조하십시오. 그런데 아들인 함의 범죄로 새 창조, 새 역사가 뒤로 연기되게 됩니다. 오늘 저와 여러분은 말씀을 존귀 여기는 성도님들인 줄로 믿습니다. 오늘날 새 창조라는 것은 무엇일까요? 변화의 세계인 것입니다. 고린도전서 15장 51절에서 52절 참조하십시오. 약속하신 변화의 역사가 이 땅에서 반드시 이루어짐을 믿으시기를 바랍니다. 누가 그와 같은 복을 받습니까? 바로 죄악을 이기는 자입니다. 바로 죄악을 이기는 자가 그와 같은 변화의 복을 받습니다. 그리고 그는 하늘에 속한 자의 형상을 닮은 자입니다. 그러므로 예수님을 믿는 믿음이 가장 귀한 것입니다. 오직 예수님의 신앙으로 살 때 8계단에 오르는 자가 될 줄로 믿습니다. 작은 세 번째입니다. 작은 세 번째 10계단 완성과 완전한 회복입니다. 완성과 완전한 회복. 성경에서 10이라고 하는 숫자는 꼭 필요한 만큼 꽉 차서 부족함이 없고 충만한 수입니다. 성경에서 10이라고 하는 수는 꼭 필요한 만큼 꽉 차서 부족함이 없고 충만한 수입니다. 기본 수가 종결이 되고 더 이상 더 큰 수가 없고 다시 돌아가는 수입니다.
예를 들어서 지성소 안 감람목으로 만든 언약궤 두 그룹의 각각 높이가 10규빗입니다. 이런 것 얘가 참 많습니다. 이 마지막 10계단을 통해서 우리를 완전한 구원으로 인도를 해 주십니다. 그러면 10계단을 대표하는 인물은 누구입니까? 10계단을 대표하는 인물은 누구입니까? 바로 아브라함입니다. 아담, 노아, 아브라함. 진행이 되면 될수록 더 놀라운 경륜이 펼쳐집니다. 예수님을 믿는 사람은 누구나 예수님을 믿는 사람은 누구나 아브라함의 자손이 됩니다. 갈라디아 3장 29절에서 말씀합니다. 그래서 아브라함의 일생 노정을 보면은 10장소를 말씀을 하고 있습니다. 그리고 그는 하나님의 계시를 받을 때 많은 말씀을 허락을 받죠. 그런데 중복된 것을 빼게 되면 허락받은 말씀이 10개입니다. 데칼로구스라고 합니다. 받은 명령도 몇 개입니까? 10개입니다. 온전히 그 명령에 순종했습니다. 이처럼 마지막 성전의 계단에 구속사의 흐름이 나타납니다. 결론입니다. 오늘 에스겔 성전 문 현관 앞 층계의 의미와 특징 그리고 타락 회복의 구속 경륜을 살펴보았습니다. 이제 7계단, 8계단, 10계단까지 올라가게 되면 뭘 발견하게 됩니까? 이렇게 끝까지 올라가게 되면 뭘 발견하게 됩니까? 성전 문지방 밑에서 흘러나오는 게 뭐였죠? 생명수죠. 생수의 근원입니다. 오늘 이 층계를 통해서 신학 성장에 대한 강한 도전을 받게 되기를 바랍니다. 고린도전서 3장 1절에서 2절 말씀을 볼 때 그리스도 안에서 어린 아이들과 같은 신앙이 있다라고 했습니다. 어린아이 같은 신앙은 젖먹는 신앙입니다. 씹고 소화시킬 필요가 없습니다. 반면에 장성한 신앙은 어떻습니까? 고린도전서 3장 1절에서 2절을 볼 때 그리스도 안에서 어린아이들과 같은 신앙이 있다라고 했습니다. 어린아이 같은 신앙은 젖을 먹는 신앙입니다. 씹고 소화시킬 필요가 없습니다. 반면에 장성한 신앙은 어떻습니까? 히브리서 5장 12절에서 14절 말씀을 볼 때 그는 단단한 식물을 먹습니다. 단단한 식물을 먹는다라고 할 때 씹고 소화시키는 수고가 필요합니다. 성경 말씀과 구속사 서책을 읽고 배우는 수고를 통해서 장성한 신앙이 되시기를 바랍니다. 에베소서 4장 13절 말씀, 에베소서 4장 13절 말씀, 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니.
그리스도의 장성한 분량에 도착하지 못하면 못하게 되면 하나님이 그런 명령을 하실 수가 없죠. 그런데 가능하기 때문에 명령하셨습니다. 그렇게 될 때 저와 여러분이 하나님과 가까워지게 될 줄로 믿습니다. 마침내 하나님께서 여러분에게 모든 좋은 것에 부족함이 없게 하시기를 축원드리겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 오늘 실시간이라도 예배를 드릴 수 있게 하여 주심을 감사를 드립니다. 믿음으로 계단을 올라가면 하나님이 보이지만 내려가는 순간 자신만 보입니다. 에스겔 성전의 층계를 통해서 날마다 우리의 영이 아버지께로 점점 올라가게 하여 주시옵소서. 우리는 나를 지으신 하나님을 인식하는 자리에 머물지 않기를 원합니다. 에덴 동산 생명과 따먹는 자리에도 뱀이 침투를 하여서 타락을 가져왔습니다. 그러므로 끝까지 겸손하여 하며 하나님만 의지할 수 있도록 도와주시옵소서. 생명으로 지어져 생명나무 열매를 따먹는 자리가 복된 자리인 줄로 믿습니다. 날마다 죄악을 이기는 선악과의 시험을 이기는 생활이 되도록 도와주시옵소서. 마침내 우리를 완성과 완전한 회복에 이르도록 이끌어 주시옵소서. 오늘 말씀을 듣는 자마다 오직 예수님만을 믿는 믿음을 지키는 성도님들이 다 되게 하여 주시옵소서. 코로나 바이러스 위협에서 우리를 지켜주시옵시고, 병든 자, 연약한 자 있거든 말씀을 보내주셔서 모든 질병을 고쳐주시고 연약함을 강하게 하여 주시옵소서. 거룩하신 예수 그리스도의 이름 높이 받들어 감사기도 올리옵나이다. 아멘. 저 높은 곳을 향하여 1절과 2절만 하겠습니다. Meski lemah
Mari kita berdoa. Firman hidup dari Bapa di 이 어두운 세상에서 하늘로 향하는 우리의 삶이 하나님만을 의지할 수 있도록 오늘 말씀 허락하여 주신 줄 믿습니다. 하나님 아버지, 우리와 함께하여 주시고 우리가 에스겔 성전에 들어갈 수 있도록 인도하여 주실 줄로 믿습니다. 마지막 계단까지 끝까지 올라갈 수 있도록 인도하여 주시옵시고, 아버지 하나님께서 저희들이 계단에서 계단으로 인도하여 주셔서 마지막 계단까지 도착할 수 있도록 인도하여 주시옵시고, 세상의 짐을 벗어버릴 수 있도록 인도하여 주시옵시고, 죄악의 짐을 벗고 경건함에 이르러서 하나님의 거룩을 회복하는 역사가 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀에 감사해서 헌금 가지고 나와서 드리고자 합니다. 아버지 하나님, 기쁘시게 받아주시옵시고 가장 좋은 곳으로 하나님께 드려서 하나님의 마음을 기쁘시게 하게 인도하여 주시옵소서. 그리고 이 헌금 받아주시고 하나님의 역사가 이 땅에 이루어지는데 사용하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah, ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. 그리고 건강에 주의해 주시기를 바랍니다. 가능하면 몰이나 슈퍼마켓에 가는 것을 자제해 주시기 바랍니다. 쌀이나 부식과 같은 생필품을 사야 된다면 꼭 마스크를 끼고 가시기 바랍니다. 저도 오늘 머리를 자르러 미용실에 가느라고 안경까지 하고 갔습니다. 마스크하고 안경까지 하고 갔습니다. 오늘 휴일이라 손님이 많으면 갔다가 그냥 돌아오려고 했는데 다행히도 한가하더라고요. 그래서 헤어컷하고 머리 감지 않고 오자마자 깨끗이 샤워했습니다. 사람들 손이 많이 닿은 곳, 특히 새조각 같은 것은 만지지 마시기 바랍니다. 만약에 엘리베이터를 사용해야 한다면 팔꿈치로 누르시기 바랍니다. 손가락으로 누르지 마세요. 가장 염려되는 것은 핸드폰, 손잡이, 열쇠고리, 리모컨, 전기 스위치, 향수병, 머리빗, 의자 손잡이 같은 것 등등입니다. 코로나 바이러스 백신이 빨리 개발이 되기를 기도해 주시기 바랍니다. 빨리 백신이 개발이 돼서 정상 생활이 되게 주일 예배가 2부 예배까지 드리게 됐습니다.
각 성도들이 가정에서 예배를 드리거나 각 자신이 있는 곳에서 예배를 드리지만 함과 한 뜻으로 한 영으로 예배 드릴 줄로 믿고 또 같이 찬송을 합시다. 그래야지 한 교회인 것입니다. 결석하지 마시고 꼭 예배에 참석하시기 바랍니다. 정부에서 그리고 자라카르타 대폭 시에서도 모임을 갖지 말라 달라고 얘기를 하고 있죠. 그러니 잠시 동안 우리가 이렇게 각자 처한 곳에서 예배를 드리도록 하겠습니다. 비록 그곳에서 예배를 드려도 큰 은혜 받을 줄로 믿습니다. 그리고 예배 순서마다 예배 드리는 것처럼 깨끗한 옷 입고 경건하게 준비해서 예배 드려 주시기 바랍니다. 감사합니다. 모두 일어서셔서 송영하시고 목사님의 축도로 예배 마칩니다. Puji Allah, sumber berkat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengaruniakan kita untuk menerima belajar penyelenggaraan penebusan yang di balik tangga-tangga yang ada di bait. 에스겔 성전의 계단에 숨겨진 하나님의 구속 경륜을 깨닫기를 원하시는 우리 주 예수 그리스도의 한없는 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 내주교통 역사하심이 오늘도 참석하여서 예배를 드리며 경건과 거룩함을 쫓아가며 생활하기를 원하는 성도님들의 머리와 두건 가정과 직장과 사업과 학교와 시온산 교회 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘.